خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور کیونکہ ہم پچھلے 2-3 دنوں سے بات کریں منی بجٹ کے حوالے سے، اور منی بجٹ آنے کے لیے اب جو تجاویز تھیں جو کچھ اس میں اس کو تیار کرنے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے، اور ایف بی آر نے جو تجاویز ہیں یہ لاء ڈویژن کو بھیج دی ہیں۔ کیا بات ہے جی، اور 350 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز مزید مہنگے ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے قرض دے کر ہم سے ہر چیز لکھوا لی ہے۔ جسٹ امیجن، کیونکہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آج کل کیونکہ وہ لندن میں جو ہے وہ موجود ہیں اور اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ان کا دینا، انہوں نے کہا کہ گو کہ یہ قرضہ ہے جی، انہوں نے کہا یہ گو کہ یہ قرضہ ہے جو کہ ہمیں ملا ہے اور ہمیں یہ واپس بھی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے چیزیں لکھوائی گئی ہیں۔ کیا کہا تھا ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے، $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے، اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا لی، اور وہ لون ہے، چارٹی نہیں ہے، لون ہے، چیریٹی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جانب اگر اپنی سٹاک مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں تو کافی مندی دیکھی گئی جی۔ کل کے دن تو اربوں روپے ڈوب گئے لوگوں کے 100 انڈیکس میں، ایک دن میں 2134 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور جو انڈیکس ہے وہ 43,500 سے نیچے آ گیا۔ شیئرز کی قیمت گرنے سے بھی سرمایہ کاروں کو ایک دن میں 332 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کتنی ہیوج اماؤنٹ ہے یہ، جسٹ امیجن کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اسی بارے میں ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن عابد سلیری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور ان سے ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر بتا تیری رضا کیا ہے، کہ یہ حکومت آخر کس طریقے سے ان چیزوں کو جسٹیفائی کرے گی۔ تو عابد سلیری صاحب فائنلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، لیکن دل بڑا دکھی ہے کہ یہ جب ہم نے کل سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں جب سے منی بجٹ کا ہم نے سنا ہے، اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، برآمدات ریکارڈ ہیں، خوشحالی کے دعوے ہو رہے ہیں، ریکارڈ فصلیں ہو رہی ہیں، اور معیشت مثبت سمت میں ہے، کروڑوں روپے کے ٹول ٹیکس وصول ہو رہے ہیں، جگہ جگہ سے ٹیکس جہاں سے نکل سکتا ہے، پھر آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دوبارہ رابطہ ہو سکے عابد سلیری صاحب، جو کہ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن عابد سلیری صاحب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ اب کس جانب ہم جا رہے ہیں۔ عابد صاحب اگر آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ از دیر اینی اسٹاپ ٹو اٹ، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو منی بجٹ آئے گا اس میں ٹیکس نیٹ کو بڑھائے جانے پر کام کیا جائے گا، لیکن یہ تو مزید ٹیکس بڑھنے پہ بات کی جا رہی ہے، مطلب جو لوگ افراد آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہ مزید ٹیکس دیں گے۔ جی شکریہ۔ دیکھیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سینٹیمنٹ سے، کل کا اگر آپ ہم بات کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی، باقی جو روپی کی قیمت جو گرنے کی، اس میں میں تھوڑا سا اس میں ریورس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں سعودی عربیہ کے $3 بلین ہٹ کرتے ہیں، یا جب آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرانچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹرانچ میں بھی 1 مہینہ شاید لگ جائے گا، لیکن سعودی عربیہ کے ڈالرز جو ہے وہ نیکسٹ ویک پاکستان کے ذخائر میں ہونا چاہیے، تو وہاں سے ریورسل جو ہے شروع ہوگی۔ آبویسلی اس وقت پاکستان کے لیے معاشی محاذ پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں چیلنجز کا سامنا ہے، اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے ایک جو آپ اس کو پری ریکوزٹ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کو نیرو کرنا ہے، جو انرجی ڈیفیسٹ ہے اس کو نیرو کرنا ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ نیرو کرنے کے لیے جو ایگزمپشنز ہیں، سیلز ٹیکس ایگزمپشن، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہوگا لگژری آئٹمز پہ۔ آبویسلی نیا ٹیکس نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن ان لوگوں کے لیے بڑھیں گی جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ the devil lies in the details sir، ہوتا یہ ہے کہ بظاہر بتایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن در حقیقت کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو لوگ، یہ طبقہ بھی شرنک ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، بیکاز there are not many left، تو وہ پھر ٹاپ ایلیٹ ہی رہ جائیں گے جو افورڈ کر سکیں گے، اور ان میں سے بیشتر حکومت یا اپوزیشن میں ہوں گے۔ دیکھیں آپ شاید کچھ حد تک درست کہہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے اس وقت پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ہر انکم ارنر کے لیے، گروپ کے لیے وہ روڈ ہو رہی ہے، خواہ وہ لو انکم ارنر ہے، لوور مڈل انکم ارنر ہے، یا مڈل انکم ارنر ہے، صرف اپر کلاس ہے جو کہ شاید اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جو ایک خبر یہ ہے کہ
ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए शायद एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल भी हमारी हेल्प करे। राइस की बम्पर क्रॉप की जो खबरें हैं वो काफ़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जो राइस की तकरीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन 8.4 मिलियन मैट्रिक टन जो है उसकी पेशगोई की जा रही है। उसकी वजह से शायद आपका थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन देखिए, लेकिन ये बात कहिएगा, जब हम बम्पर क्रॉप के हवाले से बात करते हैं, हम गन्ने की बम्पर क्रॉप के हवाले से बात करते हैं, चीनी महंगी मिलती है, हम गंदम के बम्पर क्रॉप के हवाले से बात करते हैं, आटा हमें महंगा मिलता है। अगर हम चावल की भी बम्पर क्रॉप के हवाले से बात करें, क्योंकि अब बम्पर क्रॉप से लोग डरने लग गए हैं कि जी जिस चीज़ की बम्पर क्रॉप होगी वही चीज़ महंगी मिलेगी, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें क्यों नहीं नज़र आता? हमें क्यों उस बम्पर क्रॉप से रिलीफ क्यों नहीं मिलता? देखिए, बम्पर क्रॉप फॉर एग्जांपल अगर आप गंदम की बात करते हैं, अभी भी गंदम की जो नई स्पोर्ट प्राइस है सिंध में 2250 उसको कहा गया, मुकर्रर किया गया। पंजाब में 2050 रुपये मुकर्रर किया गया। तो ये जो प्रोड्यूसर हैं रूरल प्रोड्यूसर, उनको तो इसका फायदा पहुंच रहा है, जो तो उनकी कमोडिटी जो है वो महंगी सेल हो रही है। अर्बन कंज्यूमर जो है जाहिर है कि उसको वो महंगा मिलता है। चीनी एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। चीनी का हमें पता है कि उसमें जो माफियाज मौजूद हैं, अभी तक उनको हुकूमत की तमाम तर कोशिश के बावजूद उस तरीके से टैकल नहीं किया जा पा रहा। लेकिन उस पर जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया है कि चीनी के बैग के ऊपर जो कंप्यूटराइज वो लगेगा बार कोड और उसकी मदद से ट्रेस किया जाएगा, उससे चीनी के रेट में आपने देखा फर्क पड़ा। और चीनी की कमात की नई फसल आने से चीनी का रेट जो कि 140 से 150 पे चला गया था वो नीचे आया। तो कुछ ना कुछ उसका फायदा होता है। लेकिन जाहिर है जब आप अर्बन कंज्यूमर्स वर्सेस रूरल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो उसमें रूरल प्रोड्यूसर जो है उनका ज्यादा एडवांटेज होता है और उनका होना भी चाहिए, क्योंकि रूरल पॉवर्टी जो है वो इस वक्त मुल्क को ज्यादा तंग कर रही है बनिस्बत अर्बन कंज्यूमर के। तो कहीं ना कहीं पे इसकी ट्रेड ऑफ जो है वो तो आपको आती हुई नजर आएगी। अच्छा, लेकिन ये जब हम बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक क्रंच है, गवर्नर पंजाब ने बड़ी एक संगीन किस्म का स्टेटमेंट था उनका कि IMF ने अपने इस फंड के बदले सब कुछ लिखवा लिया है। तो अब सिचुएशन ये है कि उसके अंदर सारा इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशियली दावे किए जा रहे थे कि जनाब शाह खर्चियाँ ख़त्म होंगी, कम होंगी, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, 2 महीने पहले की, कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने जो ऑर्डर किए हैं कि नई गाड़ियाँ जो हैं वो बुलेट प्रूफ जो है वो अपने स्क्वाड में शामिल की जाएँ। उनकी प्रोक्योरमेंट पे पता नहीं कितने 1.5 अरब या कितने की बात की जा रही थी। तो इस तरह के इक़दामात को अक्रॉस द बोर्ड कैसे रोका जाएगा? जी, इस पे जो पॉलिटिकल नोयत के क्वेश्चन है वो तो शायद आसान पावर ज़्यादा बेहतर बता सके जो इस वक्त हुकूमत पंजाब के तर्जमान है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि IMF में कोई भी हुकूमत अपने खुशी से नहीं जाती है। इस वक्त अगर आप कर्जों का साइकिल देखें तो हुकूमती कर्जे 10 से 15 साल की मुद्दत के लिए लिए जाते हैं और हर हुकूमत, सिर्फ यही नहीं पिछली हुकूमतें भी, जब वो कर्जों की अदायगी करती हैं तो वो तकरीबन 10 साल पुराने कर्जों की अदायगी कर रही होती हैं, 10 से 12 साल पुराने। फॉर एग्जांपल जो CPEC के लोन लिए गए थे वो 20 साल के हैं एवरेज उनकी मुद्दत। तो अगर वो 2014 में लिए गए तो 2034 में उनके रिटर्न की बारी आएगी। जो हुकूमत भी उस वक्त पावर में होगी, जो अच्छा ये बेसिकली, अच्छा सर, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन तो एक अलग बन जाता है ना। ये 2+2 = 4 वाला क्वेश्चन है कि आम आदमी देखे ना, कोई भी अगर टीवी देखता होगा या कोई भी किसी जगह खड़ा है और वहाँ से स्क्वाड गुजर रहा है जिसमें 50 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो ये सवाल तो करता होगा कि इतनी महंगाई हो रही है जिसकी वजह से मैं एक वक्त की रोटी खाने से रह गया हूँ, लेकिन ये स्क्वाड जो है वो क्या कहते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इनके ऊपर भी पेट्रोल लगता होगा, इनके ऊपर भी सिक्योरिटी पे अखराजात आते होंगे। सवाल तो बेसिक है। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये VIP कल्चर और प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा जो है वो वज़ीर आज़म की पहली तरजीह थी और अगर वो किसी लेवल पे हो रहा है तो उसका जरूर नोटिस भी लिया जाना चाहिए और उसको डिस्करेज भी किया जाना चाहिए। क्विकली बस आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अभी गवर्नर पंजाब ने कहा है चौधरी सरवन ने कि भाई ये हमें कर्जा दे रहे हैं, खैरात नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद IMF ने हमसे चीज़ें लिखवा ली हैं। ये कौन सी चीज़ें लिखवाई हैं? आम आवाम का तो वैसे तरा निकला हुआ है क्योंकि इतनी महंगाई होगी और अब जो मिनी बजट आ रहा है उससे हम और ज़्यादा डर गए हैं कि भाई ये मोबाइल भी महंगा हो जाएगा, अब जो पैक्ड फूड आइटम्स है वो भी महंगी हो जाएंगी और बहुत सारी टैक्सेस ऐसे जिनका हमें पता ही नहीं अभी तो, मैं बिजली भी महंगी। IMF आपसे लिखवाता कुछ नहीं है। IMF आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है और ये कंसिस्टेंटली IMF बता रहा है अपने हर प्रोग्राम में कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर डेट है उसको हमें, एनर्जी सर्कुलर डेट को कम करना है,
जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है, जनरल सेल्स टैक्स हमारा हार्मोनाइज नहीं है, उसको हार्मोनाइज करके लेके आना है, जो सब्सिडी है क्रॉस द बोर्ड के बजाय उनको टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ लेके जाना है, और ये हर प्रोग्राम का हिस्सा है। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि जो पिछला प्रोग्राम जो कि कंप्लीट हुआ था डार साहब के ज़माने में, वो वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कि कंप्लीट हुआ, लेकिन उसमें भी 16 वेवर लिए गए थे IMF से। वेवर का मतलब होता है कि अगर आपको शर्त पूरी नहीं कर सकते तो IMF उसको वेव ऑफ कर देता था। चलें मुख्तसर बहुत वक्त है, हाँ या ना में जवाब दे दें। महंगाई मजीद होने वाली है, हाँ या ना में? महंगाई इसी पे रहेगी अगले 6 महीने तक, इसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी, सिर्फ कुव्वत खरीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बस कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी। बहुत शुक्रिया जी, आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद।